On behalf of Bauddin Arts College, we welcome all dear students and today's trainer Harishwar Suru sir too. All we know very well that in government college or school, the transfer is common. So today in Bauddin Arts College, we have permanent principal, Dr. Wanja Sahib, well experienced, well learned man, and always ready to help students. And we are having proud that today or in future, men like Wanja Sahib is with us, and you might have a great future under his guidance. They have to represent the skill what they are having during that period, and you know very well that once you complete your journey, that society expects something from us, and that's why this kind of the training will change your personality. So that finishing school or the aim and objectives of finishing school is to envelop your life skill, your soft skill, your decision maker, leadership, entrepreneurship, one kind of the cultural intelligence, personality development, management skill, and how overall you develop your skill. So now as a student, we are not running just behind the mark sheet, not just behind the first class and gold medalist, but as a student, you must have the characteristics of student, and then you can survive the purpose of the life of the student. So in 16th adhyay of Srimad Bhagavad Gita, it is said that student should be like that abhayam sattvam sanshudhi ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दम च यज्ञ च स्वाध्यायस्त आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिर्पेशुनम दया भूतेस्व लोलुप्त्वम मार्दवम हितचापनम. That should be the characteristics of student, and you must have, after done that training, that at least few changes can be occur in your life. One day you will achieve your goal, and that is a wonderful poem written by Khalil Gibran, and that it is related with our 20 days and 80 hours training. A little bit just I do in Gujarati translation. નદી પાછી ના વળી શકે, કોઈ જ પાછું ના વળી શકે, પાછું વળવું એ અસ્તિત્વમાં અશક્ય છે. નદીએ સમુદ્રમાં સમાવાનું આ જોખમ ખેડવાનું જ છે, કારણ કે ત્યારે જ ભયને જીતી શકાશે, કારણ કે ત્યારે જ નદીને સમજાશે કે આ દરિયાની અંદર મટી જવું નથી, પણ દરિયો જ બની જવું છે. So now our try, principal sir try, it is to become you ocean. એટલે તમને 20 દિવસમાં બાઉદ્દીન કોલેજમાં તમે જ્યાં સુધી છો ત્યાં સુધી અમારા બધાનો પ્રયત્ન એવો છે કે અમે તમને દરિયો બનાવીએ, એમાં તમે બધું જ જ્ઞાન છે એ સમાવી લો, પોતાનો ફિયર છે તમે દૂર કરો, and you live your best existence. So without wasting much time, again on behalf of Bauddin Arts College, on behalf of Honorable Principal Sir, again I welcome Harishwar Suru Sir, today's trainer. He is very active man, he is mentor, he has done his and good trainer, and previous batch he was also our trainer, and student had a very good experience of Harishwar Suru Sir. I am sure that the 10 days with Harishwar Suru Sir will be definitely benefited in future. Now I welcome Harishwar Suru Sir to enlighten with his few words to our student. Please. Namaskar and good morning everyone. Good morning. Respected Principal Sir, Vijay Sir, and other staff members and my dear students. કેમ છો બધા? મજામાં? એકદમ? સરે કીધું છે એ પ્રમાણે કઈ ટ્રેનિંગ છે, કોણ મને કહેશે? ટ્રેનિંગનું નામ શું છે? ફિનિશિંગ સ્કૂલ. યસ. તમને એવું પાછું થાય ને કે હવે માન કરીને અમે 3rd યરમાં પહોંચ્યા ને પાછું વાળું સ્કૂલવાળું ક્યાં એમ. ઓકે, ફિનિશિંગ સ્કૂલ એટલે નામ ઉપરથી ખ્યાલ આવે ફિનિશિંગ. ફિનિશિંગનો મતલબ શું થાય?
ફોર ઇન્સ્ટન્સ એપલનું જે મેકબુક આવે રાઈટ સસ્તું જે બુક હવે માની લો કે ગોલ્ડ પ્લેટેડ હોય ગોલ્ડ ઓરિજિનલ 24 કેરેટનું પણ અંદર જેના સિસ્ટમ કામ ન કરતી હોય તો ત્યાં સુધી એનું કોઈ જે અત્યારે વર્થ ચાલતી હોય એ કામમાં આવી શકશે નહીં આવી શકે ને રાઈટ તો લાઇકવાઇઝ કે જે આપણે એકેડેમિક્સમાં બાકી બધી વસ્તુઓ જોઈ છે તો આ 20 ડેઝ માટે તમારે લાઈફ સ્કિલ એમ્પ્લોયેબિલિટી સ્કિલ ફંક્શનલ ઇંગ્લિશ અને સ્પોકન ઇંગ્લિશ આ 4 મોડ્યુલથી આ ફિનિશિંગ સ્કૂલ કમ્પ્લીટ થાય એન્ડ અનધર થિંગ ઇઝ કે આમાંથી કેટલા લોકોએ 80 અવર્સની કોઈ ટ્રેનિંગ બેચ કમ્પ્લીટ કરેલી છે અત્યાર સુધી રાઈટ તો એનો મતલબ એવો છે કે ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ લોંગેસ્ટ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ યુ વિલ એટેન્ડ રાઈટ સો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ તમે સમજી શકો છો કે ઇટ ઇઝ લાઈક ટ્રાય સેમેસ્ટર્સ જેવું તમારે થઈ જશે અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાં એવા કોન્સેપ્ટ પણ આપણે જેમ સેમેસ્ટર હોય એમ ટ્રાય સેમેસ્ટર્સ હોય રાઈટ અનધર થિંગ ઇઝ મારે બીજી એક વાત કરવી છે લર્ન અનલર્ન અને રીલર્ન આપણે અત્યાર સુધી એક જ વસ્તુ છે વોટ વી હેવ સીન જસ્ટ લર્ન તો એનાથી મજાની હજી એક વાત એ છે લર્ન અનલર્ન રીલર્ન રાઈટ એક્ઝામ્પલ તમને આપું સ્ટોરેજ છે તમારી પાસે હવે માની લો કે નેક્સ્ટ અપડેટ આવે ફોનનું એન્ડ્રોઈડ સિસ્ટમનું વર્ઝનનું ઓર તમારી એપ્લિકેશનનું કંઈ પણ અપડેટ આવે હવે માની લો કે અપડેટ શેના માટે જરૂરી હોય નવા ફીચર્સ યુઝ કરવા માટે નવી સિક્યોરિટી માટે આ બધી વસ્તુઓ માટે હવે માની લો જ્યાં સુધી તમે જૂનો ડેટા ઇરેઝ ના કરો અને તમારી પાસે સ્પેસ જ નથી તો તમારે નવો અપડેટ મળશે હા તો એના માટે એ મજાની વાત છે કે લર્ન અનલર્ન એટલે બધું જ નથી ભૂલી જવાનું પણ અમુક જે બધું આપણે ડિલીટ ના કરીએ ને કામનું હોય તો રાખીએ એમ એટલે માનો અમુક જે વસ્તુ આપણે લાઈફમાં રાખેલી છે એ વસ્તુ થોડી એવી ડિલીટ કરીને નવી શીખવા માટેની ઉત્સાહ સાથે ફરીથી રીલર્ન ઓકે એટલે આ બધું બનીને લાઈફ સ્કિલ અને એમ્પ્લોયેબિલિટી સ્કિલના 2 મોડ્યુલ એટલે કે 10 ડેઝ અને 40 અવર્સ એની ટ્રેનિંગ લેવાનો છું લાસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ પૂરું કરીને મારી વાત પૂરી કરું સિન્હાને કેટલા લોકો ઓળખે છે અરુણિમા સિન્હા ઓકે એની જ ફરી એકવાર વાત કરવી છે ઝડપથી અરુણિમા સિન્હા એટલે એક એવી વ્યક્તિ કે જે એવરેસ્ટ સર કરે પણ મજાની વાત એ છે કે એમાં જે સૌથી વધારે રિસોર્સની જરૂર પડે એટલે કે આપણા શરીરમાંથી પગ લેગ્સ હવે એમાં જ એને પ્રોબ્લેમ એનું એક્સિડન્ટ થયેલું રાઈટ હવે છતાં એ વ્યક્તિ એવું ડિસિઝન લે એવો એનો ગોલ સેટ કરે કે આપણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવો જોજો નાનું નહીં એમ કે નાનું નહીં કે 200-500 પગથિયા ચડીને નાનો એવો કોઈ ડુંગર સર કરીએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવો છે એટલે એના માટે એક મેન્ટરની જરૂર પડે ને માની લો કારણ કે એને એ એક્સપિરિયન્સ તો નથી ને મનોબળ મજબૂત છે એટલે કે કોઈ ઓલરેડી માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી લીધો હોય તેની પાસે હું ગાઈડન્સ લેવા માટે જાઉં મેન્ટરશિપ માટે જાઉં એટલે એ કોની પાસે જાય છે બચેન્દ્રી પાલ પાસે મેન્ટર પાસે ના ગુરુ પાસે બચેન્દ્રી પાલ પાસે બચેન્દ્રી પાલે બહુ મસ્ત વાત કરી એટલે ત્યાં જઈને એને વાત કરી કે મારા રીતે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવું છે એટલે ફ્યુચરની વાત કરી સર કરવું છે એને બહુ મસ્ત આન્સર આપ્યો કે ઓલરેડી તમે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી લીધો છે દુનિયાની તારીખ ખબર પડવાની બાકી છે એટલે એ ઈચ્છા રાખું છું કે ઓલરેડી તમે 10 અને નેક્સ્ટ 20 દિવસ માટે 80 અવર્સ માટે આ એક જુસ્સો લઈને એન્થુઝિયાઝમ લઈને એક સ્ટાર્ટ કરો ને તમારા બધામાં છે જ ખાલી ગાઈડન્સ બાકી તો મજા આવશે 20 દિવસ માટે જેમ રીતે સરે વાત કરી ઓલરેડી તમારા સિનિયરની એક બેચ કમ્પ્લીટ કરવાનો મોકો મળ્યો હતો અને સરની પણ એક પ્રીવિયસ કોલેજમાં એક બેચ કમ્પ્લીટ કરેલી છે તો મારા માટે એ સૌભાગ્યની વાત છે આઈ એમ ઓનર્ડ ટુ બી હિયર ઓકે થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન થેન્ક યુ સર થેન્ક યુ Thanks a lot, sir, for encouraging our student. હવે હું પરમાર સરને વિનંતી કરીશ કે પોતાના શબ્દોથી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે. ફિનિશિંગ સ્કૂલના કોઓર્ડિનેટર જોડવા છે જ્યાં દ્વારા તમને તાલીમ માથું મળવાનું શરૂ સાહેબ અને ગુજરાતીના સાહેબ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાઈઓ જોડવા સાહેબે ઘણી બધી વાતો તમારી માટે કે ફિનિશિંગ સ્કૂલ વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડીક વાત બીજી વાત કરીશ તમે ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં છો બહુ પ્રાચીન ઐતિહાસિક કોલેજ સરકારની એટલી બધી યોજનાનો તમને લાભ મળે છે એ લાભ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં નથી મળી શકતો અમુક રૂરલ એરિયાની કોલેજમાં પણ એ શક્ય નથી હોતું પરંતુ માજા સાહેબના પ્રયત્નો હતા કે ભાઈ વિદ્યાર્થીઓને આપણે ફિનિશિંગ સ્કૂલની તાલીમ આપી હતી એનું આઉટપુટ પણ ખૂબ સારું છે મારો જાત અનુભવ છે કારણ
કારણ કે આની આગળની બેચ હતી એમાં એનસીસીના અમારા કેડેટ હતા. તો એ કેડેટ તાલીમ પૂરી કરીને પછી મળ્યા ત્યારે કીધું કે સાહેબ ખૂબ ભાથું મળ્યું અને ખૂબ ઉપયોગી બન્યું. એટલે વિદ્યાર્થીઓને ફક્ત આપણે પુસ્તક લખતું એ 2 પાના વચ્ચે તો બધું યાદ રહે ન રહે લખી નાખીએ પાસ થઈ ગઈએ, પરંતુ જીવનમાં નોકરી, વ્યવસાય, સામાજિક વ્યવસાય માટે કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હોય તો ત્યાં આ જે વસ્તુ છે એ આપણને ખૂબ ઉપયોગી છે. આજના શુભ દિવસે શુભ દિવસ એટલા માટે વાત કરું છું કે આજના શુભ દિવસે આપણી જે ફિનિશિંગ સ્કૂલ એની ટ્રેનિંગ શરૂ થઈ રહી છે. એમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા આજે ફિનિશિંગ સ્કૂલના ટ્રેનર અને મારા મિત્ર હરીશ્વરભાઈ સુર તથા આપણા સિનિયર પ્રોફેસર એવા પરમાર સાહેબ, ફિનિશિંગ સ્કૂલના કોઓર્ડિનેટર અને ઘણી બધી પ્રેરણા તમને પૂરી પાડે છે એવા જોડવા સાહેબ, કોરડિયા સાહેબ અને ટ્રેનિંગ લેનારા સર્વે ભાઈ બહેનો. ઘણી બધી વાત જોડવા સાહેબે કરી છે. સુરુ સાહેબને પણ સાંભળવાનો એક લાવો લેવાની જરૂર છે. સુરુ સાહેબ જે છે, હરીશ્વર સાહેબ જે ટ્રેનર, એમને આપણે કોલેજ પરિવાર વતી એમનું હાર્દિક સ્વાગત તો કરીએ, આભારની લાગણી પણ વ્યક્ત કરું છું. પણ થોડા સમય પહેલા જ જે કોલેજમાં હું પ્રિન્સિપલ હતો આગળ, એ કોલેજમાં જ મેં બોલાવેલા. જોગાનું જોગ એવું થયું કે આજે ફરીવાર આ કોલેજમાં બીજી વાર મળવું. લગભગ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ઓખા મંડળ કોલેજ, ત્યાં હું પ્રિન્સિપલ હતો અને ત્યાં પણ બહુ વિદ્યાર્થી સારા હતા અને એ વિદ્યાર્થીને ટ્રેનિંગ માટે શરૂ થઈ ગઈ દ્વારા વિદ્યાર્થી એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા હતા, એમનાથી એટલા બધા પ્રભાવિત થયા હતા કે મને આવીને વાત કરતા હતા કે સાહેબ બીજી ટ્રેનિંગ રાખી શકાતી ધરાવતી. ખાલી થિયરિકલ વન વે કહીએ ને આપણે, વન વે નથી, 2 વે. તમે ગ્રુપ ડિસ્કશન વગેરે કરાવશો. ખાલી થિયરિકલ નહીં, પ્રેક્ટિકલ માટે તમને બહાર પણ લઈ જશે. તમને ખૂબ જ આનંદ પડશે એ રીતે તમને ટ્રેનિંગ આપશે. જિંદગી જ્યાં સુધી છે ને ત્યાં સુધી કામ રહેશે. જિંદગી નહીં ભાઈ પછી કામ કહેવાનું નથી આપણે. જે મળે, જે ગમતું હોય આપણને અને એ જો મળી જાય ને આપણને, ગમતું હોય અને જો મળી જાય તો એને આનંદ કહેવાય. ગમતું મળે, ગમે એ મળે તો આનંદ કહેવાય. અને મળી જઈને એને ગમાડવું પડે, મળી જાય અને પછી ગમાડવું પડે તો એને સંતોષ કહેવાય. એને શું કહેવાય? સંતોષ. કે મળી ગયો એમાં બસ એ સંતોષ છે આપણને, એ ગમાડી લીધી છે આપણે. અને જે સંતોષ જે છે એને આનંદમાં ફેરવવાનો પાછો એ જીવન છે, સાચું જીવન છે. આપણી પાસે જે છે બીજા પાસે કમ્પેરિઝન કરીએ ને આપણે ત્યારે આપણને કંઈક આપણા મૌન દેખાય કે આ નથી મારી પાસે, આ નથી, આ નથી. પણ ભગવાને જે આપેલું છે ને એ પ્રાપ્ત છે, પર્યાપ્ત છે. પ્રાપ્ત છે એ જ પર્યાપ્ત છે, પ્રાપ્ત જ પર્યાપ્ત છે. મળેલું, પ્રાપ્ત એટલે મળેલું છે આપણને, એ જ આપણે પર્યાપ્ત માનવાનું. મન એટલું બધું પ્રબળ છે કે તમે એકવાર નક્કી કરો કે તમારો ગોલ જે તમે ગોલ સેટિંગ ભણવામાં આવે છે, પ્રોફેશનલ ગોલ સેટિંગ, તો તમે જે ગોલ નક્કી કરેલો હશે, ધ્યેય જે નક્કી કર્યું હશે કે મારે આ બનવું છે, તમને કોઈ અટકાવી નહીં શકે. આઈએસ થવું છે, આઈપીએસ થવું છે, ડૉક્ટર તો હવે મેડિકલના વિદ્યાર્થી આપણે નથી, પણ પ્રોફેસર થવું છે, તો જે મનમાં ધારેલું છે થઈ શકે. પણ આપણું મન અડગ હોવું જોઈએ. જો મન અડગ હશે તો સફળતા અવશ્ય મળશે ને મળશે. મનની એક વાત કરીને પછી ફિનિશિંગ સ્કૂલની મારે વાત કરવી છે. ઉપર આધારિત છે, ખોટી વાત નથી. એક ઇંગ્લિશમાં પુસ્તક છે અનલિમિટેડ પાવર. પુસ્તકનું નામ છે અનલિમિટેડ પાવર. ઘણી બધી ભાષામાં એનું ભાષાંતર થયું છે, એમાં ગુજરાતી પણ થયું છે. ગુજરાતી અનંત શક્તિઓ, એનું ગુજરાતી એવું કરવામાં આવ્યું પુસ્તકનું, અનંત શક્તિઓ. ફોર્ચ્યુન 500 જે ટોપ લેવલની કંપની જે છે ને વર્લ્ડમાં, એના મેનેજમેન્ટને ટ્રેનિંગ આપવા માટે એ પુસ્તકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. ટ્રેનિંગ આપવા માટે.
હવે એ પુસ્તક કંઈ સામાન્ય તો હશે નહીં. હવે એમનો એક કિસ્સો જે છે એની મારે વાત કરવી છે કે મન કેટલું પ્રબળ હોય એની વાત મારે કરવી છે. આપણે કોઈ ગુનેગાર હોય, અપરાધી હોય, બહુ મોટો અપરાધી હોય તેને ફાંસીની સજા કરવામાં આવે. તો ફાંસીની સજા અમેરિકાની વાત છે. અમેરિકામાં ફાંસીની સજાની જગ્યાએ ત્યાં કરંટ આપીને મારવામાં આવે, ઇલેક્ટ્રિક કરંટ આપીને એને મારવામાં આવે. આપણે અહીંયા ફાંસી આપવામાં આવે છે, ઇલેક્ટ્રિક કરંટ આપીને મારવામાં આવે. એક વ્યક્તિ એવો અપરાધી હતો, એને કરંટ આપીને એને મારવાનો હતો, ચેર ઉપર બેસાડી દેવાનો અને ઇલેક્ટ્રિક કરંટ આપવાનો હતો. પણ એના ઉપર પ્રયોગ કરવાનો હતો. એને ઇલેક્ટ્રિક કરંટથી મારવો નથી આવ્યો, એને વાત કરવાની છે, એ પ્રયોગ કરવાનો હતો. એટલે એને મૃત્યુ તો નિશ્ચિત હતું, મરવાનું તો છે જ, પણ એના ઉપર પ્રયોગ કરવાનો હતો. એની જે કંઈ સંમતિ, પરમિશન લેવાની હતી એ લઈ લીધી હતી જે લોકોએ પ્રયોગ કરવાનો હતો એમણે, કે સાપ કરડાવીને એને મારવાનો. ઝેરી કોબરા જે સાપ, એને કરડાવીને મારવાનો. એટલે 7 દિવસ થયા કે 7 દિવસે એને કહેવામાં આવ્યું, જે એને બેસાડ્યો હતો ત્યાં ચેર ઉપર, કે હવે 7 દિવસે 7 દિવસ પછી તને કોબરા ઝેરી સાપ કરડાવીને તારું મૃત્યુ થશે. એ કરડશે. એટલે એક દિવસ ઓછો થયો એટલે 6થે દિવસે વાત કરી, 5મે દિવસે વાત કરી, 4થા દિવસે વાત કરી, 3જે દિવસે વાત કરી. એકને એક રટણ કે બીજે દિવસે કે તને સાપ કરડાવીને મારવામાં આવશે. એના માઇન્ડમાં એ શબ્દ પડે છે. એક દિવસ બાકી હતો એટલે સાપને પકડીને કરંડિયામાં લઈ આવ્યો. અને સાપને કરંડિયામાં, સત્ય હકીકત છે, ખોટી વાત નથી કરતો, તમે પુસ્તક વાંચી લેજો. સાપને કરંડિયામાં લઈ આવ્યો. સાપને બતાવ્યો એક જ દિવસ કે હવે તને સાપ કરડાવવાનો છે, તારું મૃત્યુ થશે. સાપને ઝેરી કોબરાને જોઈ છે, બહાર નીકળે કરંડિયામાંથી, કે હવે તારી બાજુમાં આવશે અને પછી તને કરડી જશે, તારું મૃત્યુ તાત્કાલિક થશે, તને દુઃખ નહીં થાય, કેમ કે એના દંશ મારશે ને એટલે તાત્કાલિક મૃત્યુ થઈ જશે તારું. પણ તને વધારે દુઃખ ના થાય ને એટલા માટે તારી આંખની આગળ પાટો બાંધી દેવામાં આવે, કે તું જોઈ ના શકે, તને બીક ના લાગે, ડર ના લાગે, એટલે આંખમાં પાટો બાંધી દેવામાં આવે. પાટો બાંધેલો હોય, સાપ જે કાઢેલો હોય ને એ પાટો કરંડિયામાં મૂકી દેવામાં આવે. પેલા ભાઈને કેમ કે સાપ ખુલ્લો છે ને હવે મારી પાસે આવશે ને દંશ મારશે, પણ સાપને અંદર પાછો પૂરી દીધો હોય. ને ઇન્જેક્શન જે હોય ને એ ગ્લુકોઝ પાણીવાળું ખાલી, એને ખાલી ટચ કરે છે એના શરીર ઉપર. પેલા ભાઈને જે અપરાધી છે એને એવું થાય છે કે મને સાપ કરડી ગયો. 2-3 વાર ખાલી ટચ કરવામાં આવે, ઇન્જેક્ટ પણ નથી કરતા, એમાં કોઈ પાણી પણ અંદર જતું નથી શરીરમાં, ખાલી ઇન્જેક્શન અડાડવામાં આવે. તરફડિયા મારીને થોડી વારમાં એનું મૃત્યુ થાય. હવે ઇન્જેક્શન નથી માર્યું, સાપ નથી કર્યો, છતાં એનું મૃત્યુ થયું. કેમ મૃત્યુ થયું? તો એના કોઝ ઓફ ડેથ, મૃત્યુનું કારણ એ જ્યારે જાણવામાં આવ્યું ને, પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું, ત્યારે જ્યારે કારણ જાણવામાં આવ્યું ત્યારે કારણમાં એવું હતું, એના શરીરમાં બ્લડ સાથે ઝેર ફળી ગયું હતું. તો આ ઝેર ક્યાંથી આવી ગયું? તમે બધા મીરાબાઈને પણ ઓળખો છો, ગુજરાતી સાહિત્યના કવિયત્રી મીરાબાઈ, કે એને પોતાને દૂધનો જ્યારે કટોરો ભરીને આપવામાં આવ્યો ને, જ્યારે ઝેર એમાં નાખી દેવામાં આવ્યો અને મારી નાખવા માટે, એ ભગવાનનો, કૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રસાદ સમજી અને પોતે પી ગયા. એમાં તો પોઈઝન હતું અને પી ગયા તો એનું મૃત્યુ ના થયું. કેમ? તો તે એ માન્યું તો શું ભગવાનનો પ્રસાદ છે, કૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રસાદ છે એવું માની અને દૂધ પીધું હતું. એટલે પોઈઝન શું થઈ ગયું? અમૃત બની ગયું. બરાબર છે. કોના ઉપર આધારિત છે? તો માઇન્ડ ઉપર આધારિત છે, મગજ ઉપર આધારિત છે. આપણે જે વિચારીએ, જે કરીએ એ પ્રમાણે થાય છે. એટલે નેગેટિવિટી આપણી હોવી ના જોઈએ. આપણામાં હકારાત્મકતા હોવી જોઈએ, પોઝિટિવિટી હોવી જોઈએ. જો હકારાત્મકતા હશે ને તો તમે આગળ વધી શકશો. મેં પણ મારી પણ વાત ઘણી બધી કરવી હતી, પણ અત્યારે એટલો બધો સમય નથી, નહીંતર વાત કરત આપણે પ્રાર્થનામાં વાત કરીશું. આપણે તો સમય મળશે ને પ્રાર્થનામાં. પણ આપણે જે હકારાત્મકતા હશે ને તો તમારી જે મંજિલ હશે ને ત્યાં પહોંચવું છે ત્યાં તમે